partly Telugu, partly English, okay? Because I have a commitment to speak to people, Telugu people in Telugu, and to the benefit of my two friends here, I have to go through English also. I am here basically because of two reasons. First is I am associated with Sanofi through Shanta. And second thing is I am a diabetic patient. So Ruchita thought about it. Not only the engineer who designed it, like our friend here, Tat Folker, and also the person who is going to see that people get it, our Cyrus. And she wanted to have a doctor to talk about this and a patient like me. So as a patient, I came here basically. In addition to that, I am associated with Sanofi. I was diagnosed with diabetic around 12 years back. At the time, my levels were just above normal. But these levels, every year they keep changing. At that time, in 2000, 120 was the limit, fasting. And every year they keep reducing that level. Now it is, they say it above 90 you should take medicine. At that time, I was given Dianil oral medicine, which I was not comfortable at all. I used to get hypoglycemic conditions very often. Then my logical brain, because I am an engineer basically, I thought these chemical compounds may not be good for me. After all, insulin is a sort of protein. It cannot do any harm. So better to switch over to insulin. Like that, in the initial days when I was diagnosed diabetic, even without going through the chemical compounds, I switched to insulin. I am very happy today. And except we feel that other people feel sorry for me, I am poking my body every day 3 times. Otherwise, I am very comfortable and it is good. Recently, they switched to pen. But people who are moving a lot, mobile people, carrying vial and then a syringe is a big risk. Sometimes we forget vials, sometimes we forget syringes. More than that, in air travel, there is a lot of problem when you are carrying so many syringes. Security people will start asking you questions. Why are you carrying so many syringes? But in pen, because it's already loaded with some medicine, they give a benefit of doubt. Yes, this gentleman is diabetic, so he is carrying a pen. It doesn't matter. So I have experienced that vial and syringe are not good. ఉందండి, చాలా ఈజీగా మనం డైల్ చేసుకోవచ్చు. ఎన్ని యూనిట్లు కావాలో అంత ఎగ్జాక్ట్గా డైల్ చేసుకుంటే పని అయిపోతుంది. మరి వైల్ నుంచి సిరింజ్లోకి తీసుకోవడం అనేది ఒక రకమైన స్కిల్ కావాలి. అది తీసుకోవడం, దాని తర్వాత వైల్ని జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవడం, మళ్ళీ ఇంజక్షన్ చేసుకోవడం, వీటిలో ఆపరేషన్ ప్రాసెస్ ఎక్కువ. దీని కారణంగా అందరూ వేసుకోలేరు. దానికి ఎవరైనా సహాయంతో చేసుకోవాలి. పెన్ అనేది వాళ్ళకి వాళ్ళు వాడుకోవడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. కరెక్ట్ అయిన మోతాదు కూడా ఎంత వేసుకోవాలి, ఎన్ని యూనిట్స్ వేసుకోవాలనే దానికి దీంట్లో ఉన్నంత సౌలభ్యం సిరంజిలో రాదు. అవి సరిగా కనపడవు, గ్రాడ్యుయేషన్ సరిగా లేవు. ఇప్పుడు సిరంజిలంతా ఇప్పుడు లో కాస్ట్లో తయారు చేయడానికి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే కాటేజ్ ఇండస్ట్రీలో చేస్తున్నారు. ఒకటి, సేఫ్టీ ప్రధానంగా లేదు. రెండోది, ఆ గ్రాడ్యుయేషన్ సరిగా దాన్ని క్యాలిబ్రేట్ చేసి వేయటం లేదు. ఒక యూనిట్ టు యూనిట్ వేరియేషన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. అవి పర్ఫెక్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్లో తయారైన సిరంజెస్ కావు, లో కాస్ట్ తయారు చేస్తున్నారు కాబట్టి. మూడవది, ఇందాక చెప్పినట్టు ఈకో కండిషన్స్కి ప్లాస్టిక్ వాడకూడదన్నాం కదా, ఈ సిరంజెస్ కూడా ప్రతిసారి వాడి పారేయాలి. పారేస్తున్నప్పుడు ఈ సిరంజిని మళ్ళీ తిరిగి మార్కెట్లో ప్రవేశపెడుతున్నారు. అవి కూడా మనం ప్రివెంట్ చేయొచ్చు. పెన్ అయితే పెన్లో కేవలం ఆ నీడిలో ఒకటే పారేసేది, మిగతా అంతా ఉంటాయి. ఈ రకంగా మనం కొంత ప్రజోపయోగమైనటువంటి నీడిల్ రీయూజ్ని అరెస్ట్ చేయొచ్చు, ప్లాస్టిక్ని వాడకుండా తగ్గించవచ్చు.
వీటి అన్ని కారణంగా పెన్ అనేది చాలా ఉపయోగం. దాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం ఇండియాలో చాలా ఉత్తమం. ముఖ్యంగా పల్లెటూళ్ళలో ఈ వాయిలు సిరంజీ కన్నా కూడా పెన్ అనేది చాలా సౌలభ్యంగా వాడుకోవచ్చు. ఇది చాలా పాపులర్ అవుతుందని నాకు ఎట్టి నమ్మకం. As we said, both said, it's the smallest. It's much smaller, much more discreet. It's shorter, it's slimmer, and it's a very light pen. It's much lighter than any other pen you can purchase or get in the Indian market. These are the main attributes. Dial kuda research done with doctors, and there was a research done with patients. And we tried to evaluate what the Indian environment actually wants, what the Indian doctors and Indian patients are actually looking out into an ideal pen. And based on this feedback, which is specifically for the Indian population, we have designed the Yes, and as I said in the beginning, we are very proud to have here for the very first time a pen developed by a multinational team, but also by Indian patients, for Indian patients, and made in India. This is quite a very unique endeavor, and we are happy to share this with you today. Thank you very much for your attention. Thank you. When I was listening to his speech and I was going through this activity, I think it's sounding more like Lincoln's democracy, by the people, for the people, and whatever. So this is truly a pen which is being designed for our patients by our inputs. But that apart, one thing which all of us use, whether we are diabetics or not, is a cell phone. And డయాబెటీస్ అని మనం మామూలుగా మాట్లాడుకునే దానికి అర్థం మధుమేహం అని అంటారు. ఈ మధుమేహ వ్యాధి ప్రపంచం సర్వత్రా ఇది ఎక్కువ అవుతుంది. ఇండియాలో సుమారుగా అంచనాల ప్రకారం 50 మిలియన్లకి ఈ సంఖ్య చేరింది. ఇది వ్యాధి కన్నా ఇది డిజార్డర్ అంటారు దీన్ని. ఇది డిసీజ్ కాదు. అంటే మనలో ఉన్నటువంటి ప్యాన్క్రియాస్ సరైనటువంటి ఆ హార్మోన్ ఉత్పత్తి చేయకపోయినట్లయితే ఇన్సులిన్ని, దానివల్ల అనేక నష్టాలు జరుగుతాయి. అనేక అవయవాలు దాని తాలూకు నష్టాన్ని కలిగించుకుంటాయి. దీనికి 2 రకాల సవరణ ఉంది. ఒకటి ఓరల్ మెడిసిన్, రెండవది ఇన్సులిన్. శరీరంలో ఉత్పత్తి కాని ఇన్సులిన్ని ప్రత్యామ్నాయంగా బయట నుంచి ఇన్సులిన్ ఇచ్చి ఇంజెక్షన్ ద్వారా దాన్ని సరిపెట్టుకుంటారు, బ్యాలెన్స్ చేస్తారు. లేదంటే కెమికల్ కాంపౌండ్స్లో ఓరల్ ట్యాబ్లెట్స్ మింగి ఆ ప్యాంక్రియాస్ మీద ఒత్తిడి కలిగించి ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తి అయ్యేట్టుగా చేస్తారు. ఈ మొదటి విధానం ఇన్సులిన్ మనం బయట నుంచి తీసుకోవడం ఒక రకంగా ఉత్తమం అని చెప్పి ఒక వర్గం మెడికల్ డాక్టర్స్ సజెస్ట్ చేస్తున్నారు. నేను డయాబెటిక్ పేషెంట్గా నాకు నమ్మకం ఇన్సులినే మంచిదని. దీనివల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు. అదే ఓరల్ ట్యాబ్లెట్స్ వల్ల ఒక్కోసారి హైపోగ్లైసిమిక్ కండిషన్స్, అంటే సడన్గా ఒంట్లో బలహీనత, నిస్సారం, నిస్సత్తువ అవన్నీ వస్తాయి. ఆ రకమైనటువంటి పరిణామం ఇన్సులిన్తో ఉండదు. అయితే ఇన్సులిన్ వేసుకునేదానికి పద్ధతి, ఒక వైల్లో ఇన్సులిన్ ఉంటే ఒక సిరంజి ద్వారా తీసుకొని డ్రా చేసి వేసుకోవాలి. ఇది కొంచెం ఆ ప్రాసెస్ క్లిష్టతరం, అందరూ చేయలేరు. దానికి సౌలభ్యం కోసం ముందుగానే ఈ మెడిసిన్ని ఒక ఇంజెక్షన్లో ఫిల్ చేసి, సిరంజిలో ఫిల్ చేసి అది పెన్గా వాడి తీసుకోవడం చాలా ఈజీ. ఈ ప్రక్రియ సుమారుగా 10 ఏళ్ళ నుంచి ప్రారంభమైంది. ఇప్పుడు కొత్తగా సనోఫీ వాళ్ళు ఆల్ స్టార్ అనేటువంటి ఒక పెన్ తయారు చేశారు. ఇది వాడకం చాలా సులభం. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పెద్దగా స్కిల్డ్ పీపుల్ కాకపోయినా, చదువు సంధ్య లేకపోయినా ఒకసారి ఇది వాడే విధానంగా చూస్తే వేసుకోవడం చాలా ఈజీ. కనుక ఈ ప్రోడక్టు మన భారతదేశంలో ఎక్కడ నిరక్షరాస్యత ఎక్కువ ఉందో, గ్రామీణ ప్రజలకి దీని గురించి అవగాహన తక్కువ ఉందో అలాంటి దగ్గర ఈ పరికరం చాలా ఉపయోగపడుతుంది నా అభిప్రాయం. ఇది వచ్చిన తర్వాత ఈ
మధుమేహ రోగులకి ఒక వరంగా నేను భావిస్తాను. అయితే దీని గురించినటువంటి అవగాహన డాక్టర్లు వాళ్ళ పేషెంట్లకి సరైన పద్ధతిలో చెప్పినప్పుడే వాళ్ళు వాడకానికి ముందుకొస్తారు. లేకపోతే అదేదో ఒక మనకు అందుబాటులో లేనటువంటి పరికరం అన్నటువంటి భావన కలిగే అవకాశం ఉంది. అందరికీ వైలు సిరంజి మాత్రమే తెలుసు. ఈ పెన్లో ఈ రకమైనటువంటి 2 కంబైన్ చేసి ఇస్తారన్న విషయం తెలియదు కనుక తగినంత ప్రాచుర్యం చెందడానికి డాక్టర్లు కొంత కృషి చేయాల్సి ఉంటుంది. కంపెనీలు చేసేదానికన్నా డాక్టర్లే దాన్ని పేషెంట్స్తో డైరెక్ట్ టచ్ ఉంటుంది కనుక కంపెనీలకి పేషెంట్స్తో టచ్ ఉండదు. డాక్టర్లు దీన్ని తమ దగ్గరకు వచ్చినటువంటి పేషెంట్స్ని వాళ్ళకి దీనికి సంబంధించినటువంటి వివరాలు చెప్పి అది వాడే విధానంగా తెలియజేస్తే చాలా ఉపయోగం ఉంటుంది. ఈ మధుమేహం వ్యాధి అనేది ఏ వయసులో ఉన్న వారికి ఎక్కువగా వస్తుంది? ఇది టైప్ 1 డయాబెటీస్ అయితే పుట్టుకతోనే వస్తుంది. టైప్ 2 డయాబెటీస్ అనేది కొంత వయసు వచ్చిన తర్వాత వస్తుంది. అది స్ట్రెస్ వల్ల రావచ్చు, జెనెటిక్ పరంగా రావచ్చు, కుటుంబంలో ఎవరికైనా ఉంటే రావచ్చు. నా ఎగ్జాంపుల్, నాకు 53వ ఏట వచ్చింది. ఇది స్ట్రెస్ వల్ల వచ్చినటువంటి డయాబెటీస్. ఇది ఒకరికి రావచ్చు, ఒకరికి రాకూడదు అన్నటువంటి నియమం లేదు. ఇది కంటేజియస్ కాదు. వాళ్ళ జీవన శైలిని బట్టి వచ్చేటటువంటి వ్యాధి. ప్రైస్లు వాళ్ళు చెప్తారమ్మా, నా దగ్గర లేదు. థ్యాంక్ యూ.